never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
বসে আছে অমনি ঘিরাও করে 5 চুপ করে বসে আছে অমনি ঘিরাও করে 5টা হায়া নিয়ে এসে দুটো ছেলেতে দুটো বড় ভাই সোয়ালি কুচি কুচি করে আমাদের এগুতে ভরাতে গুন্ডা যে আমার মা গো গুন্ডা জানি না আমি মা গো 5 জন ছিল আমার দিয়ে আজকে বাইরে আজকে টাকার গুন্ডা জানি না আমি মা গো জানি না আমি মা গো ভরাতে গান পক পক পেয়ারা পেকেছে টাকার গুন্ডা জানি না আমি মা গো ভরাতে গুন্ডা যে আমার 5 জন হায়া ছিল আমার মা গো। পূর্ব বর্ধমানের কেতু গ্রামে জামাইয়ের সঙ্গে পালালো শাশুড়ি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতো। একবারে হাসওয়ালি কুচি কুচি করে আমাদের এগুতে ভরাতে গুন্ডা কুচি কুচি করে আমাদের এগুতে দিলে জুটিয়ে মা গো আর গুন্ডা জানি না আমি মা গো পক পক জাম পক পক এদের মায়ের গাম পক পক পেয়ারা পেকেছে। যত সব ভালো লাগে না, সবসময় শুধু টাকা টাকা টাকা। এত টাকা কি করো কি তুমি? বললাম তো আমি তোমার ঠিক টাকা দেবো, সবসময় শুধু টাকা টাকা টাকা। ইউ শাট আপ। ইউ আই লাভ ইউ। ইংলিশ মারাচ্ছে আমার কাছে, মনে হচ্ছে আমি কিছু জানি না, ইংলিশ জানি না। যত সব ইংলিশ খেলাচ্ছে। খাবো মা, হরলিক্স খাবে বাবা? সত্যি সত্যি হরলিক্স খাবো বাবা। কি মজা কি মজা, আমার হরলিক্স খেতে খুব ইচ্ছা করে। ডাক্তারবাবু বলেছেন দুবেলা তোমাকে হরলিক্স খেতে। তুমি বসো, আমি গরম জলটা করে নিয়ে আসছি। কেমন? কি গো মা, তোমরা হঠাৎ একেবারে বড় লোক হয়ে গেলে? এবার থেকে 10-20টা ঝি চাকর রাখো, যে তোমার পান সেজে দেবে। হঠাৎ এই কথা বলছিস কেন? এবার থেকে আর অভাব অভাব বলে টাকা ধার চেও না। যা বলবি সোজাসুজি বল। বড় লোকের দেখলি কি? রোজই তো শুনি বড় অভাব, টাকা নেই, সংসার চলছে না। এদিকে তো ঘরে ঘরে হরলিক্স খাওয়া হচ্ছে। হরলিক্স? মা একটু হরলিক্স দাও না, চেটে চেটে খাবো। দিচ্ছি বাবা। লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেকে হরলিক্স খাওয়ানো হচ্ছে, আর যেই না সংসারে একটু বেশি টাকা দিতে বলি অমনি মুখ শুকনো করে বলা হয় কোথায় পাবো। জ্বরেও দুর্বল হয়ে পড়েছে মা, ডাক্তার ওকে হরলিক্স খেতে বলেছে, তাই ওর বাবা ধার করে। থাক, ওসব কথা অনেক শুনেছি, ধরা পড়লেই ধার করেছি। নে লতু, তুলে নে হরলিক্সটা। শোনো বড় বউ, আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি, যার স্বামী যেমন রোজগার করবে তার ঘরে তেমনি খাওয়া দাওয়া হবে। ছেলেকে যদি হরলিক্স খাওয়াতেই হয় তাহলে কর্তাকে বলো রোজগার একটু বাড়াতে, নয়তো এর পরও যদি ছেলে হরলিক্স খেতে চায় তাহলে বাজার থেকে 20 পয়সা দিয়ে হরলিক্স বিস্কুট কিনে এনে দিও, কেমন? আইলো তু। ও দিদু, ও দিদু, দিদু আমাকে একটু হরলিক্স দাও না, চেটে খাবো। হরলিক্স খাবে? ওইখানে হরলিক্স পড়ে আছে, যা গিয়ে চেটে চেটে খা। মা, মা দিদি বলে হরলিক্সটা খেতে, শুয়ে পড়লে চেটে চেটে খেয়ে নেবো। খালি খাওয়া খাওয়া আর খাওয়া, মরতে পারিস না, তোকে মরতে। উনিও তো মা, ওনারও তো সন্তান আছে। নাম কি? অভয় চৌধুরী। ওই ফাইলে কি কি আছে? স্কুল কলেজের রেজাল্ট, স্পোর্টস সার্টিফিকেট, এইসব। কারো রেকমেন্ডেশন লেটার? নেই স্যার। এখানে চাকরির জন্য কাউকে টাকা পয়সা দিয়ে এসছো? কাউকে না। তাহলে কিসের ভরসা তুমি এখানে এসছো? নিজের যোগ্যতায় স্যার। ওসব শুকনো কথা চিড়ে ভিজবে না, ওদিকটা গিয়ে দাঁড়াও। যাও স্যার। বলছি তো, ওদিকটা গিয়ে দাঁড়াও। কিরে টাকা গুনছিস? কত হলো? বেশি নয়, 3 রাত খেটে খেয়ে না খেয়ে মাত্র 900 টাকা। জানি না কি হবে।
এটা কলকাতা চাঁদু, এখানে এসে এত তাড়াতাড়ি হেরে গেলে তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। কি করবো কেষ্টদা, 50-100 টাকা যেখানে আমার রোজগার, সেখানে বাবু মশাইয়ের লাখ টাকার দেন আমি শোধ করবো কি করে? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় না কেষ্টদা। টাকা রোজগার করার জন্য অনেক শিক্ষিত হতে হয়, চালাক হতে হয়। আর আমি তো একটা মূর্খ গাইয়া, আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। চিন্তা করিস না, ওই যে উপরে একজন আছেন না, উনি সব ঠিক করে দেবেন। ভগবান আমাকে অনেক শক্তি দাও ভগবান, যাতে আমি বাবু মশাই সেই আগের দিনগুলো আবার ফিরিয়ে দিতে পারি। আসলিস? হ্যাঁ স্যার, সরি। সরি আসলিস কেন? মানে আপনি ওকে এত ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু ও বুঝতে পারছে না। তাই তুই বুঝে গেছিস? সব বুঝে গেছিস? তাই ডায়লগটা বলতে পারবি? পারবো স্যার। তুই এত বড় ডায়লগ, পুরো ডায়লগটা ক্যামেরার সামনে বলতে পারবি? হ্যাঁ পারবো, কিন্তু উনি যদি অসন্তুষ্ট হন। তুই বলতে পারবি কিনা সেটা বল। পারবো স্যার। ওকে চালায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একটা অপরাধী, সমাজের বুকে আমি একটা কলঙ্ক। আমি জানি যে তুমি আমাকে ঘেন্না করো, আমাকে তুমি একটা ঘৃণ্য মানুষ ভাবো, কিন্তু কোনো মানুষ তার নিজের ইচ্ছে খারাপ হয় না। কোনো মানুষ তার মায়ের গর্ভের থেকে খারাপ হয়ে জন্মায় না। কোনো চোর আনন্দে চুরি করে না, কোনো ডাকাত। আপনি খেলেছেন, সবাই আপনার পুতুল হয়ে নেচেছে, এবার আমি খেলবো, আপনি নাচবেন। কিন্তু এর পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আপনি ভাবতেও পারছেন না। পরিণামের কথা চিন্তা করে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারবো না মিস্টার তিজোরি। আমি আমার গরাদ ভেঙে বার করে আনবেন, তাই তো? তুমি এখানে কি চাই তোমার? আপনার পোষা গুন্ডাদের, তারা আমার বাড়ি ভাঙচুর করে এসেছে, আমি এখন আপনার বাড়ি ভাঙচুর করব। বলুন কোনটা ভাঙবো? এই দামি জিনিসপত্রগুলো না আপনার মুখটা? একদিন সাধারণ পোশাক পরে ট্রেন ডাকাতদের ধরেছিলাম বলে হাজার হাজার লোকের সামনে ঘটা করে ভাষণ দিয়ে পোশাকটা আপনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আজ আপনার দেওয়া এই পুলিশের পোশাকটা আপনাকে আমি ফেরত দিলাম। মাস গেলে কয়েক হাজার টাকা ছাড়া এই পোশাকটা আমাকে কি দিয়েছে বলুন? আমারও একটা বাবা আছে, মা আছে, তারা আমাকে খুব ভালোবাসে। তারা এখানে থাকে না, তারা তারা ভাড়াতে গুন্ডা আনলে যে আমার মা গো, উটাকার গুন্ডা জানি না আমি মা গো। দিয়ে চুপ করে বসে আছে, অমনি ঘিরাও করে পাঁচ চুপ করে বসে আছে, অমনি ঘিরাও করে 5টা হায়া দিয়েছে, দুটো ছেলেতে, দুটো বড় ভাই সোয়ালি কুচি কুচি করে আমাদের এগুতে। ভাড়াতে গুন্ডা আনলে যে আমার মা গো, গুন্ডা জানি না আমি মা গো। 5 জন ছিল আমার, দিয়ে আজকে বাড়িতে আজকে উটাকার গুন্ডা জানি না আমি মা গো, জানি না আমি মা গো। ভাড়াতে গান পক পক পেয়ারা পেকেছে, উটাকার গুন্ডা জানি না আমি মা গো। ভাড়াতে গুন্ডা আনলে যে আমার 5 জন হাই আনছিল আমার মা গো। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে জামাইয়ের সঙ্গে পালালো শাশুড়ি। শ্বশুর বাড়িতেই থাকতো। একবারে হাসওয়ালি কুচি কুচি করে আমাদের এগুতে, ভাড়াতে গুন্ডা কুচি কুচি করে আমাদের এগুতে দিলে জুটিয়ে মা গো। গুন্ডা জানি না আমি মা গো। পক পক জাম পক পকদের মায়ের গাম পক পক পেয়ারা পেকেছে। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আর তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে আমিও খুব ভালো আছি। তো তোমরা জিজ্ঞাসা করতেই পারো যে আজকে আমি এত সকালে কেন কলেজে এসেছি, যেহেতু 7টা বাজে এখন। তো আজকে আমাদের কলেজ থেকে ডাক পড়েছে যে আমাদের কৃষ্ণনগর গ্লোবাল আইটিআই কলেজে যেতে হবে। তো তার জন্য আজকে আমরা সকাল সকাল চলে এসেছি, জানি না সেখানে কি হবে। তো শুনেছি একটা কি সিএনসি একটা মেশিন এসেছে, সেটা হচ্ছে কিভাবে চালু হয়, কিভাবে বন্ধ হয়, সেটা আমাদের দেখাবে, আর সেটার কাজ কি সেটা দেখবো। তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমরা এখন গ্লোবাল আইটিআই কলেজে যাচ্ছি, তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। অবশেষে বন্ধুরা আমরা গ্লোবাল আইটিআই কলেজে পৌঁছে গেলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমরা সবাই আছি। তো কলেজটা কত বড় সেটা আগে দেখো। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমরা সব স্টুডেন্টরাই আছি, আর আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার হচ্ছে আমাদের পেছনে আছি। তো আমাদের গ্রুপে একটা স্টুডেন্ট এখনো এসে পৌঁছনি। তো আমার বন্ধুটা বলছে এখানে পালপাড়া মোড় কোথায়।
আরে ছবি তোল পেছনে হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আলকে বৈরব। আলকে বৈরব আর দাঁড়া দেখি এরা ছবি তুলছে আর আমাকে কাঁধে ব্যাগ ধরে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে যার কথা বলছিলাম যে আসতে সব থেকে লেট করে তার নাম হচ্ছে শীতল। সবাই চলে এসছে, আমরা আগে আগে ও এসছে 1 ঘন্টা পর দিয়ে আবার 4 রানে অল আউট হয়ে গেল। তো বন্ধুরা অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম যে ঘরে আমাদের কাজ হবে, মানে সিএনসি মেশিন কীভাবে চালু হয় তার কাজ কি, তো সেই বিষয়ে আমাদের একটু আলোচনা হবে। তো আমরা চলে আসলাম এই ঘরে। তো এই ঘরে আমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে, তো দেখতেই পাচ্ছ সাজানো। তো সাজানোটা আমাদের জন্যই। তো এখানে দুটো কলেজকেই দেখানো হয়েছে, এক প্রগতি আইটিআই কলেজ আর 2 হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতা আইটিআই কলেজ। আর এখানে আমাদের স্যারদের ফুল দিয়ে সম্বোধনা করা হচ্ছে, তো তোমরা দেখতে থাকো। আমাদের সিস্টার নিবেদিতা আইটিআই প্রিন্সিপাল মিস্টার প্রবোধ গাছমশাই। তুলিকাকে আরেকবার ডাকছি। তো এখানে আমাদের স্যারদের ফুল দিয়ে সম্বোধন করা হয়ে গেছে। তো এখন সব স্যার মিলে একটা প্রদীপ ধরাবে, তো তারপরে আমাদের সব আলোচনা হবে। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো অনুষ্ঠান শেষ করে এখন আমাদের স্যার বলছে যে তোমরা একটু টিফিন করে নাও। তো টিফিনে দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা চা বিস্কুট নিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের চা খাওয়া শেষ। তো আমরা এখন এই চায়ের কাপটা রাখবো কোথায়, তো রাখার জায়গা পাইনি বলে সবাই একজনের উপরে চায়ের কাপটা রেখে দিয়েছি। তো এখন চায়ের কাপটা রাখতে যান, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবে সিএনসি মেশিনে, যে মানে যেখানে কাজ হবে। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। ওপেন করলাম, এরকম একটা প্রিভিউ এলো। আচ্ছা, এই প্রিভিউতে এইখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে জব আর কাটিং টুলের পজিশন। ইনিশিয়ালি এরকম থাকা উচিত। এটা জেড মাইনাস অ্যাক্সিস, জেড প্লাস অ্যাক্সিস, এক্স মাইনাস অ্যাক্সিস, এক্স প্লাস অ্যাক্সিস। কাটিং টুলসের যে মুভমেন্ট তার উপর ডিপেন্ড করে এই 4টে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কাটিং টুলস টেল স্টক থেকে হেড স্টকের দিকে যায় জেড মাইনাস, তথা এদিক থেকে এদিকে মুভ করতে হবে। যদি এদিক থেকে এদিকে মুভ করে জেড প্লাস। একইভাবে কাটিং টুলস যদি ডেপথ অফ কাট নেয় তাহলে এক্স মাইনাস, যদি ডেপথ অফ কাট থেকে সেন্টার পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসে এক্স প্লাস। এটুকু বুঝলে? এখানে যেগুলো আছে স্পিন্ডেল অন অফ, কুল্যান্ট মানে যে কাটিং টুলসটাকে ঠান্ডা করার জন্য যে আপনার অয়েলটা ব্যবহার করি বা সলিবল অয়েল, সেইটা। এটা হচ্ছে লুপ অন মানে লুব্রিক্যান্ট, যে স্লাইডিং পার্টসগুলো যেগুলো মুভ করছে, ক্রস স্লাইড, কম্পাউন্ড স্লাইড, এমনি মেশিনে আমরা কী করে ইয়ে করে হাতে দেই ওই তোমার লুব্রিক্যান্ট পাম্প যেটা, ঠিক আছে, অয়েল ক্যান, সেটা দিয়ে করি। কিন্তু এখানে অটোমেটিকভাবে এখান থেকে করতে পারবো, ঠিক আছে। এবার এখানে লিমিট এক্স মাইনাস কত যেতে পারে, এক্স প্লাস কত আসতে পারে, জেড মাইনাস কত যেতে পারে, জেড প্লাস কত আসতে পারে। তাহলে আর এইটা তো চাপ, এটা জব, এটা আমার কাটিং টুলস, ঠিক আছে। এইবার আমরা এইখানে চলে যাই, এইরকম একটা পেলাম প্রিভিউ। এইখানে দেখো এই যে স্পিন্ডেল অন, এখানে যদি ক্লিক করি কি হবে, স্পিন্ডেল আমরা এখানে কন্ট্রোল করবো। তারপরে এবার স্পিন্ডেল অফ, স্পিন্ডেল অফ। যদি কুল্যান্ট মনে করি এখানে করবো, দেখো ওখান থেকে বেরোবে কুল্যান্ট, ঠিক আছে, কুল্যান্ট অফ। আচ্ছা, এটা লুপ সাইকেল মানে লুব্রিক্যান্টগুলো আসবে ওই যে ওইখান দিয়ে দেখো পাইপ দিয়ে সব মোটর চালু হলো, ওখান থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্লাইডিং পাশে লুব্রিক্যান্ট চলে যাবে। সোজা হোক, এইভাবে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে যাবে। আচ্ছা গেল। আচ্ছা, এইবার দেখো জেড মাইনাস যদি করি, তার আগে আমাকে কি পরিমাণে কতটা ডিস্টেন্স কভার করবে, 5 মিলিমিটার না 1 মিলিমিটার না হাফ মিলিমিটার না 0.05 মিলিমিটার, সেইগুলো এখান থেকে সেট করে নেবে। প্রথমে এটা করছি, দেখো এখানে দেখো 5 মিলিমিটার করে কটা জেড মাইনাস, তার মানে ওইবার ওখানে মাইনাস, এটা সিলেক্ট করে নিলাম। এবার এখানে ফলো করো, দেখো এগিয়ে আসছে, ঠিক আছে। এই গেল। এবার যদি জেড প্লাস করি পিছিয়ে যাবে,
এবার দেখো এক্স মাইনাস করলে কি হবে দেখো ক্রস লাইনের মুভমেন্ট হচ্ছে সোজা হও ঠিক আছে সোজা হয়ে দেখো এক্স প্লাস করলে কম বেশি পিছনে হ্যাঁ এবার এই তাহলে এই ফাংশনটা বুঝতে পারলে কি আছে এবার যদি আমি মনে করি না কতটা পরিমাণ ডিস্টেন্স আমার করাবো না কম ফিট দেবো তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করবো এইটা দেখো কমে যাবে এখন ঠিক আছে কতটা পরিমাণে হচ্ছে এইখানে সব শো করে দেবে যতটা দেবো ততটা সরবে হ্যাঁ তোমরা ওই খেয়াল রাখবে প্রোগ্রামিংটা এইটা আর তো বাকি মেশিনেই কাজ করবে যখন কীভাবে সেটি ডায়ামিটার আছে 25.41 ওই 10 30 আপনার লেন্থ আছে ধরুন আর একবার প্রোগ্রামিং স্যার দেখে নাও স্যার যেভাবে প্রোগ্রামিংটা করছে আচ্ছা ওটাকে 40 করে দেন বুঝলেন জবটা 40 করে 40 হচ্ছে না আপনি না অসুবিধা ছবি না ভিডিও হইতেছে এই তো হাত পাবে মোবাইলটা দাও না ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার উইনলেস এই উইনলেস WI ঠিক আছে এটা লক করে টাইপ করা আছে খুলছি না দাদা খুললেও সেট করতে হবে আচ্ছা ঠিক করে দেব আর এই যে আমাদের টুলটাকে প্রথমে জবের কাছাকাছি আনবো হ্যাঁ জেডটাকে করে নেন তারপর এক্স Z0 করে নেন আর অনেকটা আছে 102 এখানে টাচ হয়ে গেল দেখো জবের লেন্থ বরাবর টাচ হয়ে গেছে তো তার মানে জেড ফিক্সড হয়ে গেল আমরা এটাকে 0 কোঅর্ডিনেট হিসেবে জেড এর ক্ষেত্রে 0 ধরব এই পজিশন থেকে জেড 0 মানে ডান দিকে গেলে জেড প্লাস বাঁ দিকে গেলে জেড মাইনাস তাহলে আমাকে এখানে জেডটা ফিক্স করে দেবো সেটা ক্লিক করে মাউসটা এক্সিকিউশনে আচ্ছা যদি কোনো রকম সমস্যা হয় সমস্যা প্রথম লাইনটা নিয়ে নিয়েছে প্রথম লাইনটা কি আছে স্পিডটা ঘুরছে শুরু হয়ে গেল স্পিড কত আছে 1000 RPM এর স্পিড দেখলাম হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তুমি ওকে করো দেখো পরের লাইনটা নেবে ওকে করলে পরের লাইনটা নিয়ে নেবে বা এন্টার মারলে হবে ব্যাস কমিয়ে দিই দেখো লেন্স স্টার্ট হয়ে গেল M08 লাইনটা নিয়ে নিই ঠিক আছে যখন M08 ওকে করে দিল তখন ওটা চলে যাবে এবারে আমাদের ফ্লোটা বেশি আছে আমরা ভাতটাকে ক্লোজ করে দিলাম ফ্লোটা যাতে নষ্ট না হয় ঠিক আছে আর কমিয়ে দিই ফোটা ফোটা করে দেবো বেসিক প্রোগ্রামটা ঠিক আছে অনেকটা গ্যাপে আছে অনেকটা গ্যাপে আছে আওয়াজটা কিসে হচ্ছে আচ্ছা নেক্সট আসো এটার মধ্যে হবে দেখো এখানে নেক্সট লাইনকে একদম জবের এখানে চলে এসেছে এখানে চলে এসেছে যে 0 লাইনে চলে এসেছে এরপরে যে ক্লিক করবে সেই ফিনিশিং স্টার্ট করবে
দেখো এটা ফিশিং স্টার্ট করো। ফেসিং হবে না, এটা মডেলে ঢুকছে আর কি। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তোমার একটা জিরো পজিশন নিয়ে নিয়েছে। নিয়েছে টাচ হয়েছে না, টাচ ছিল না না, ওই কারণে এটি ফেসিং হয়নি, সেন্টারে গেছে। সেন্টারে গেছে মানে ফিশিং কম্পিটিশন, মানে ওখানে যদি মেটাল থাকতো কেটে গেছে। মেটাল থাকছে, যেহেতু মেটাল ছিল না আর তারা মানে 0-0 কে ধরে করছিল, এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল থাকে, এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল এরপরে কি পজিশন পরে যদি কোনো দেখো নেক্সট টাইমে Z1 ওদিকে চলে যাবে, কে করবে ডায়ামিটার এক্সপেক্ট 6 চলে আসবে, কে করবে এবার দেখো, এবার শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দুজনকে একসঙ্গে ছেড়ে দেবো, ওখানে বসিয়ে সার্টিফিকেটটা দিয়ে ছেড়ে দেবো। ওরা ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছে, কথা হয়েছে আমার সাথে, তাই তো প্রগতি? ওরা ইন্টারেস্ট পেয়েছে, অসুবিধা দেরি হলে অসুবিধা হবে না, হয়েছে? তো বন্ধুরা দেখতেই পেলে যে সিএনসি মেশিন কীভাবে কাজ করে, তার কাজ কি, মানে আসলে সেটা কিভাবে কাজ করে, তো তোমরা সবাই দেখতেই পেলে। তো এখন আমাদের ক্লাস শেষ, তো আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর এখানে যেহেতু আমাদের এখন ক্লাস শেষ, তো তার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি। তো যাওয়ার আগে আমরা একটু ছবি তুলে যাচ্ছি, তো স্যারদের সাথে একটু গ্রুপ ছবি তুলবো। তো দেখতেই পাচ্ছ ছবিগুলো আমাদের। না করলে তোর আম কাঠ কম আছে, আম কাঠ কম আছে। তোর হয়তো জল দিবি, কত জল নিয়েছে না দে, আবার না তো চেষ্টা করা বন্ধ করে দিয়েছে। পুরুষ না পুলিশ না, আমি এখন রান্না শিখে যাই, রান্নাটা পুরোপুরি শিখে নিই, তারপর তো পুলিশ। হ্যাঁ, সবিন বাজার সেন বাড়িতে কি করে ও করতেছে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঘর শুনে চলে গেছে। কই মন আসো, সবার জন্য রান্না করা হচ্ছে, আসো যে যে খাবে সবাই চলে আসো লাইভে, সবার জন্য রান্না হচ্ছে। এরপরে কি কি মশলা দিবা? লবণ তো লবণ পানি, এই যে লবণ কত দিদুম? আবার কি বেশি যাতে নাই কি দুম হলুদ, এর ভিতরে তো হলুদের প্যাকেট নাই। হলুদ কইতে হলুদ কইতে নাই তো, হলে ওরে নাড়া নিয়ে ওরে সব ছিল। কেমন হবে খেতে আগেটা
হলুদ নিয়ে আসি। কথা নিয়ে দেবো। দিতে পারে না, তোমার আর ঢুকাও কেমন? আর কম আর তো কম। দাও মশলা দিয়ে দাও। মশলা ধরে দিয়ে দেবো। ভালো আধে নাড়া দে ইমন ডাকনে গাছ দিয়ে দে। ডাকনে গাছ করতে সবিন কথা সবিন রাখতে হবে কটা। আচ্ছা জল গুলা দিয়ে দাও। লাগে থাকে মশলা নেই। কিরে এমন সবিন কষা কে কি খাবে সবাই চলে আসো লাইভে। যে সবিন কষা খেতে চাও সবাইকে বলছি, সবাই লাইভে চলে আসো, একটা লাইক দেন করো। মিউট করা আছে নি ফোন?